welcome to all the students watching this episode. This is poetry session for class 11th. Section B, poem number 4. The name of the poem is The Little Black Boy, written by William Blake. Dear students, it is a beautiful poem in which the poet is bringing about the message of universal brotherhood irrespective of caste, color and creed. प्यारे बच्चों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਪੜਾਂਗੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਦ ਲਿਟਲ ਬਲੈਕ ਬੋਏ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Dear students, before enjoying the complete poem, let's know a bit about William Blake. William Blake was born on 28 November 1757 in London. He was an English poet, painter and printmaker, unrecognized during his lifetime. He left school at the age of 10 and was educated at home by his mother. His notable works are Songs of Innocence and of Experience, The Marriage of Heaven and Hell, The Four Zoos, and Jerusalem. This is a beautiful poem written by William Blake which deals with the suffering of the blacks at the hand of white people. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੇਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਨਵੰਬਰ 1857 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਪੇਂਟਰ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਘਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੌਂਗਸ ਆਫ ਇਨੋਸੈਂਸ ਐਂਡ ਸੌਂਗਸ ਆਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਰਕ ਰਹੇ। ਦ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਹੈਵਨ ਐਂਡ ਹੈਲ, ਦ ਫੋਰ ਜ਼ੋਜ਼ ਐਂਡ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਰਕ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। A black child tells a story of how he came to know his own identity and how he came to know God. He tells how his mother taught him about God who lives in the East. ਤਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਕਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਵੈ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਫੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਦ ਪੋਇਮ we'll go through the glossary. First word is angel. Angel, it means a spirit who is believed to be servant of God and is sent by God to deliver a message or perform a task. Angels are shown dressed in white and with wings. ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 2, vanish. Vanish, it means to disappear suddenly. ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। Number 3, rejoice. Rejoice, it means to express great happiness about something. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। So the 3 words are angel, vanish, rejoice. Let's enjoy the complete poem without any delay. This is a beautiful poem in which a mother and a son
are talking. First, I'll recite the entire poem, then we'll paraphrase. My mother bore me in the southern wild, and I am black, but oh, my soul is white. White as an angel is the English child, but I am black as if bereaved of light. My mother taught me underneath a tree, and sitting down before the heat of day, she took me on her lap and kissed me, and pointing to the east, began to say, "Look on the rising sun. There God does live, and gives his light, and gives his heat away. And flowers and trees and beasts and men receive comfort in morning, joy in the noonday. And we are put on earth a little space, that we may learn to bear the beams of love, and these black bodies and this sunburnt face is but a cloud like a shady grove. For when our souls have learnt the heat to bear, the cloud will vanish, we shall hear his voice, saying, Come out from the grove, my love and care, and round my golden tent, like lambs rejoice. Thus my mother say and kissed me, and thus I say to little English boy, when I from black and he from white cloud free, and round the tent of God like lambs we joy. I'll shade him from the heat till he can bear, to lean in joy upon our Father's knee, and then I'll stand and stroke his silver hair, and be like him, and he will then love me, and be like him, and he will then love me. Dear students, this was complete recitation of the poem. Let's try to understand the complete idea behind the poem. In the first stanza, the poet is telling that his mother gave him birth in the jungles of south, and he says that he is black but his soul is white. ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਤਰਾਂ 'ਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸਫੇਦ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਂਜਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਸਫੇਦ? ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਰਗੀ ਸਫੇਦ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾਈਲਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਸਫੇਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੋਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਬਲੈਕ ਐਜ਼ ਇਫ ਬਰੀਵਡ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਈ ਮਦਰ ਟੌਟ ਮੀ ਅੰਡਰਨੀਥ ਅ ਟਰੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸਮਝਾਈ। ਐਂਡ ਸਿਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਬਿਫੋਰ ਦ ਹੀਟ ਆਫ ਡੇ, ਹਾਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਟੁੱਕ ਮੀ ਔਨ ਹਰ ਲੈਪ ਐਂਡ ਕਿਸਡ ਮੀ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਈਸਟ ਬਿਗੈਨ ਟੂ ਸੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਲੁੱਕ ਔਨ ਦ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਨ ਦੇਅਰ ਗੋਡ ਡਜ਼ ਲਿਵ, ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਐਂਡ ਗਿਵਸ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਗਿਵਸ ਹਿਜ਼ ਹੀਟ ਅਵੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਮਤਲਬ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਹੀਟ ਮਤਲਬ ਤਾਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਂਡ ਫਲਾਵਰਸ ਐਂਡ ਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਬੀਸਟਸ ਐਂਡ ਮੈਨ ਰਿਸੀਵ ਕੰਫਰਟਿਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੋਏ ਇਨ ਦ ਨੂਨ ਡੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ, ਦਰੱਖਤ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੂਰਜ ਨਾਲ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਪੁੱਟ ਔਨ ਅਰਥ ਅ ਲਿਟਲ ਸਪੇਸ that we may learn to bear the beams of love. ਮਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਹੀਟ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਤਾਪ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਈਏ।
And these black bodies and this sunburned face is but a cloud and like a shady grove. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇਹ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਝੁਲਸੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਛੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਹੈ। For when our souls have learned the heat to bear, the cloud will vanish and we shall hear his voice. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਪ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਕਲਾਊਡ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਵਰਗਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਕਹੇਗੀ? ਸੇਇੰਗ, come out of the groove, my love and care, and round my golden tent, like lambs rejoice. ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਟ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਮੇਰੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੈਂਬਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਮਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਚੋ ਅਤੇ ਟੱਪੋ। Thus did my mother say and kissed me. ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। And thus I say to little English boy. ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। When I from black and he from white cloud free, and round the tent of God like lambs we joy. ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਫੇਦ ਬੱਦਲ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਟੈਂਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਮਣਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। I'll shade him from the heat till he can bear, to lean in joy upon our Father's knee, and then I'll stand and stroke his silver hair and be like him, and he then love me. ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੇਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਵਾਂਗਾ ਕਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀਟ ਉਸ 'ਤੇ ਪਊਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੇਜ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲੂੰਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਗੋਡੇ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। Dear students, this was the complete poem. In the next video, I'll come with the important question answers and the central idea of poem. Till then, keep on reciting and enjoying this poem. Also subscribe the channel for entire syllabus. Thank you for all your likes and shares. Have a nice time.